बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरते बिदादि कुल्ले मालूम मिल्ला का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम तूबा इलैहि व या क़य्यूम। सलाम अलैकुम तुहाडा भरा जवेदी कबला चट्ठा पंजाबी साझा तो अज पंजाबी साझा तो मैं तो बड़े खुश हाँ क्योंकि साड़ी माँ पिंड गई सी छोटे पुत्र को तो महीना पूरा ला के आई। मैं कितने काम गया 3-4 दिन हो गए सी तो गड्डी तो उतरे ही हाँ तो मैंने दस्या भी तेन अज सरप्राइज देना। मेरी समझ गल नहीं सी आती। यकदम माँ को वेख्या दिल खुश हो गया क्योंकि माँ तो बगैर तो घर सुना सुना लगता, बिल्कुल सुझा जा, कोई रौनक नहीं, कोई बरकत नहीं। फिर गल कोई कट्ठ नहीं, कोई तफाक नहीं, कोई 4 जी भैन भरा बह जाते थे तो माँ सड़क होती है वो हर को अपने कमे कमे रुझा होता है। तो मैं ही अम्मी को कहा कि अम्मी गर्मी का मौसम है तू शहर आ जा। तो माँ के पास सारे पुत्र एको ही होंगे ना, भावें छोटा तो भावें वड्डा, भावें धी तो भावें कोई भी है। तो दोतरे पुत्रियां ने भी प्यार बड़ा होंगे माँ दादियां। तो इस वास्ते माँ तो बगैर भी हले खतरा। माँ होवे कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। माँ को वेख के दिल सुकून हो जाता, माँ को वेख के ही ठंडा पै जांदियां। तो माँ को वेख के ही जो काम कार दुआवां लैके जाइदा ना तो सफ़र भी बड़े सुकून च गुजरते हैं, काम बड़े ईजी हो जाते हैं, बरकत पैंदी हर काम के। तो मावां बगैर वे लगा। साडा वालिद साहब फौत हो गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत जगह देवे जी। सानू किसी किस्म का कोई फिक्र नहीं सुनता। साडा वालिदैन याद सन जो गपशप मारीदी सी बड़ा चंगे माहौल में। हुण तक असीं डरदे सी मां प्यो को, तो डरना भी चाहिए। ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਿਡਾਇਆ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਚਪਨਾ ਇਹ ਸੇਮ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ तो तेन पिंड भी बनाना, कोई जमन पाओ सारा उत्थे जो सारी गुजारी। तो मतलब शहर आके की महसूस करनी है। तेरे धियाँ पुत्र भी इतने सारे, 3 पुत्र इतने ने तो 2 धियाँ ने इतने, 2 तेरे पुत्र ढेर लगे माशाल्लाह, रौनक लगी है। तेन इतने खुशी महसूस होती होनी मां? बस इतने खुशी महसूस होती, मेरा दिल अक्का लगा ही है। क्यों? वो बोला तुम दसा क्यों तेरे विश्वास है एक अब्बा कोई ना वाला साहब कोई ना। अम्मी अगे अब्बा भावें बीमार ही होंदा सी ना वाला साहब, तो वो बहर दे रौनक नहीं करते भरे ने घर। दूसरा घर दे विच जो मां नौ आ जांदी नौ नाले तुहाडी उम्र दे जैसे ना अम्मी जेह्ड़े सारे ऐसा सारे टुर गए। हमसाए भी आ जाते सी, वो भी आ जाते सी, कोई भी कोई हो किसी को बंदा टाइम भी कोई नहीं। तुसीं वो चीज़ां रौनकां लभदे बजुर्गां वाली, वो लभदियां कोई नहीं कि लभदियां ते कित्थे नहीं लभ गए। तुसीं हुण इस करा करो अपना साढ़े कोल रहा करो इत्थे, इत्थे 4 जी इकट्ठे होई इत्थे रहा कर। हैं पिंड च ना जाना ना? नहीं वो तो गर्मियाँ कट के जाना है। नहीं ईद तो सारे चलांगे अपना, ईद तो जाना पैना उत्थे क्योंकि ईद सारे असीं कुर्बानी पिंड ही करी दी है। हर ईद पिंड ही करनी चाहिए है। मां नूं नाल लैके जावांगे, मां शहर जाइए रात ही आइए ना। तो अल्लाह खैर करेगा, मां पिंड लै जाएंगे। मां जो दिल किया मिलाया करेंगे जाके चले पिंड जाना। पिंड सारी रौनकां तो खैर पिंड च बड़ियां होंदियां ने, बजुर्ग जिहड़े साडे सारे खुश ही पिंड च रहिंदे ने। शहर तो असीं मजबूरियां ताबे आ गए, कोई मुलाजमत करते सी, कोई बच्चे पढ़ने, सारियां इहो ਜਿਹੇ बहाने बन गए। तो मां जो रौनक पिंड सी, जिहड़ा स्कूल पिंड सी, शहर कितों लग रहा हुण भी लभदा। हर कोई बुजुर्ग बैठे की ख्याल है? काम साढ़े को होना करिए, साढ़े दिल लगे रहने, कोई परेशानी ना आवे। वो काम सारे को होंगे कोई तो मैं तो साढ़े लाया परेशानी बनाना। मसलन ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਸਨ, ਦਾਦੀਆਂ ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਖਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨੌਵਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ,
ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਢੱਕਾ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਬੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਖਵਾ ਮਰਦ ਆ ਖਵਾ ਔਰਤ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, 20 ਦਾ ਹੋਣਾ, 50 ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ 100 ਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਪਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ 39-40 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, 86 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, 40 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖਤਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 39 ਸਾਲ ਜੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਆ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਸੱਜੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਬੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲੀ ਗੱਲ ਖਾਣੀ। ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 63 ਸਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ 3-4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਪਲੱਸ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੇਗੀ ਮਾਂ? ਕਿ ਕੱਟ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਂ? ਹਾਂ ਦੋਤੇ ਪਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪਾ ਗਏ, ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਸਬਰ ਕਰਨ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨਣ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਆਪ ਕੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਭੋਲੀ ਨਾ ਹੈ। ਭੋਲੀ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਲ ਫਰੇਬ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੇਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਲੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਕੜਪ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਮਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਨੌਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਇਤਫਾਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋ ਗਏ, ਇਤਫਾਕ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਹਿੰਦੇ ਖਲੋਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ? ਠੀਕ ਆ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ, ਤੇ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੜੇ ਕਰਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸਲ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਿਲ ਕੁਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਛੱਡਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਾਂ। ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਨਾ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਬੰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ, ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਨਾ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਨੌਵਾਂ ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਟੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲਈ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਹਨ ਆਇਆ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਕਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੌ ਵੀ ਪੱਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਆਖੇ ਨੀ ਲੱਗਦੇ,
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਭਰਨ ਚੱਲ ਗਏ ਕਮਾਦ ਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹੋ? ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਮੇੜ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋ? ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਸੋਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਹ ਕਮਾਦ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਡਰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹੋ ਨਸੀਹਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ